क भी टेढ़ा है, श भी टेढ़ा है, वो अण भी टेढ़ा है। जहां भी देखो उसका स्वरूप भी टेढ़ा ही है। वो राधा के साथ देखो, गहुआ के साथ देखो, बंसी बजाते देखो या लकड़ी लेकर खड़ा होकर देखो, सब जगह पर टेढ़ा है। राम जी सब जगह पर सरल है और कृष्ण टेढ़ा है। लेकिन इन दोनों में से कौन प्राप्त सहजता से हो सकता है? राम जी सरल है लेकिन सरलता से नहीं मिल सकता, लेकिन कृष्ण टेढ़ा है, वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। जय हो, जय हो। वो टेढ़ा इसलिए, जो मेरे साथ टेढ़ा रहता है मैं उनके साथ टेढ़ा हूं, लेकिन जो मेरे पास सरल हो जाता है मैं इनके लिए सरल हो जाता हूं। आदर्श रामलीला है। आदर्श भाई का नमूना देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? आदर्श पत्नी खोजनी हो तो कहां जानी पड़ेगी? आदर्श पति देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? आदर्श मित्र देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? रामायण खोलना ही पड़ेगा। हमारे परिवार की कथा ही रामायण है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, सास बहू का प्रेम भी कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, भक्त भगवान का भी प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण दिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। शुभ आचरण करना बताती है रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है, उन्हें नारों पर लागी सदाए रामायण। तो किनारे पर लगा दी रोज रामायण, लगाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर किनार पर जाना है वो रामायण लगा देती है। जय हो, जय हो। देखिए कभी कभी अपने घर में भी हम भी भाई है, हम भी भाई बहन है, हम भी बेटा और पिता है, और राम का चरित्र देखिए कैसा भाई है रामायण में। पता नहीं हम भी जब नन्हे थे तब एक ही थाली में खाते थे, एक ही गद्दी पे सो जाते थे, एक दूसरे का कपड़े पहनते थे, लेकिन आज क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में दरार आ गई, एक दीवार खड़ी हो गई। हम सबको सोचना चाहिए, एक ही मां की हम संतान है, फिर भी हम दोनों के बीच में क्या आ गया? ये जो महाभारत है ना वो आ गया, मेरा और तेरा, मेरा और पराया। जब तक हमेरा था तब तक दीवार नहीं थी, दरार नहीं थी। मकान में दरार पड़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर सॉल्यूशन करवा दिया, लेकिन हृदय में जो दरार पड़ती है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नन्हे बच्चे के पास बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, वो लड़ता है, झगड़ता है, गालियां देता है और 2 मिनट के बाद सॉरी कह देते, बुच्चा कह देते, तो बस सब भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगता है। शाम को लड़ता है, सुबह में गले लगता है। लेकिन हम बहुत बड़े हो गए, कितने लोग समझाए तो भी हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम जड़ बन गए। ये रामायण सॉल्यूशन दे रही है।
जिस घर में बड़ा राम हो उस घर में छोटा लक्ष्मण होना चाहिए, परस्पर का प्रेम होना चाहिए। और सबसे छोटा तो भरत, आदर्श भरत है। 14 साल के लिए जब भगवान राम को वनवास मिला तो भरत जी ने रजगद्दी पर नहीं बैठे। मेरा राम जंगल में है तो मैं भी जंगल में रहूं, मेरा राम वल्कल वस्त्र धारण करे तो मैं भी वल्कल वस्त्र धारण करूं, मेरा राम भूमि पर सो जाए तो मैं भी भूमि में गड्ढा करके सो जाऊं, मेरा राम कंदमुड़ का आहार करे तो मैं वो भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो दास हूं इनका। जब पंचवटी में भगवान राम विराजमान है और समाचार मिले कि भरत जी आ रहे हैं, राम को पता था लेकिन राम ने दोट नहीं लगाई क्योंकि लक्ष्मण के मन में थोड़ा भ्रम था। इनको गुस्सा आ गया, इतनी सारी सेना लेकर यहां भी युद्ध करने आया है। लेकिन जब बताया कि भरत जी दंडोत प्रणाम करके लोई लुहान होके आए हैं, और जब लक्ष्मण ने देखा ये भरत की स्थिति तो कहने लगा, भैया लक्ष्मण, राम, भरत, भरत। और राम दौड़ कर गए। गतोत्तरीय श्री राम का खंभे पर से धनुष बाण गिर गया तो राम लेने भी नहीं उठे, दौड़ कर भरत भरत करके हृदय के साथ लगा दिया। ऐसी स्थिति भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में विराजमान है। और द्वारपाल ने जब समाचार कहा कि कोई सुदामा नाम के ब्राह्मण, और सुदामा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़कर चल पड़े। इनका उपवस्त्र गिर गया, वो भी लेने नहीं झुके और सुदामा सुदामा करके अपने हृदय के साथ लगा दिया। वाह, ये मित्र तो इसको कहा जाता है। बाकी सब तो क्या है, सेल्फी से न, काम हुआ तो 2 बार अपना नाम दिया और काम खत्म हो गया तो मैं और आप क्या समझे। कितना समाज छोटा होता जा रहा है, मकान तो छोटा होने जा रहा है लेकिन सबका मन भी छोटे होते जाते हैं, हृदय भी छोटे होते जाते हैं। चाहे आपके पास कुछ नहीं हो लेकिन अपना दिल बड़ा रखो और देखो फिर कितना आता है आपके पास। और शायद आपके पास बहुत है लेकिन अपना दिल छोटा है तो आहिस्ता आहिस्ता छोटा ही होती जाएगा। समाज में अनुभव होती है, किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी मुखाकृति कहती है कि उनके पास बहुत है। वो कहेगा मेरे पास नहीं, नहीं नहीं आप गलत बोलते, आपके पास बहुत है। और किसी के पास बहुत है और कहेंगे नहीं भी इनके पास कुछ नहीं है, जाना ही नहीं चाहिए इनके पास। दिल बड़ा रखो तो मन बड़ा हो जाएगा, और मन बड़ा हो जाएगा तो भगवान स्वयं अपने आप चलाएगा। सुदामा के पास क्या था लेकिन उनका दिल बड़ा था कि कुछ लेकर जाना चाहिए। और भगवान भी कितना प्यासा है, कितना भूखा है। एक रामायण की कथा, शबरी और राम की कथा है। कितने ऋषि लोग ने कहा कि राम जी मेरा कुटिया में पधारिए, मेरे कुटिया में पधारिए, लेकिन किसी की कुटिया पर राम जी नहीं गए। वो सबरी माँ की कुटिया खोजते खोजते सबरी के वहां ही चले गए। सभी योगी तपस्वी ऋषि त्यागी वो अवाक हो गए, हमारे घर में नहीं आए। और ये गमार देहाती छूत जाति वाले के वहां चले गए। भगवान के जीवन में ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। पवन को किसी को पक्षपात नहीं है, सूर्य को किसी को पक्षपात नहीं है, पृथ्वी को किसी को पक्षपात नहीं है, नदी को किसी को भी पक्षपात नहीं है। कुएं में पक्षपात सब है। पहले के समय में सबका कूप अलग अलग था। ये पंडितों का कूप, ये बनियाओं का कूप, ये पटेल समाज का कूप, ये इनका कुआं। सब अपने अपने कुएं में पानी भरते थे। लेकिन नदी में जाकर किसी ने ऐसा बंद नहीं किया कि यहाँ तक हमेरा पानी, यहाँ तक हमेरा पानी। वो तो बहता ही है, बहता ही है, बहता है। जो भी आए, राम का चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भरो भर पेट। जीवन की जो स्थिति है ये आदर्श राम बताता है। राम राज कब आ सकेगा? बोलने से नहीं आएगा। उस समय की कथा देखो, उस समय का जीवन देखो। राम राज लाना है,
पहले राम जैसा बनने पड़ेगा हम सबको, उसके बाद उनकी व्यवस्था ऐसी होगी। एक सरस एग्जाम्पल હતું કે પ્રિન્સિપાલે શિક્ષકને કીધું કે ફોટા માટે છોકરાઓ પાસેથી 10-10 રૂપિયા ઉઘરાવવાના। એટલે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને કીધું કે ભાઈ ફોટા પાડવાના છે, એટલે જેને કોપી જોઈતી હોય એને 20 રૂપિયા લઈને આવવાનો। છોકરાએ મમ્મી જઈને કીધું, મમ્મી સ્કૂલમાં ફોટા પાડવાના છે એટલે ફોટાના 50 રૂપિયા આપજે। મમ્મીએ પપ્પાને કીધું કે છોકરાની સ્કૂલમાં ફોટા પાડવાના છે એટલે 100 રૂપિયા આપજો। હવે રામરાજ ક્યાંથી આવે? જીવનની જે સ્થિતિ છે, જીવનની જે વિકટતા છે, આદર્શ સ્થિતિ રામ અને કૃષ્ણ છે। શ્રી મહાપ્રભુજી તો કહે છે, ગુરુ કરો કોને ગુરુ કરો? સબરીએ ગુરુ કર્યા કોને કર્યા? આપણે બધાય ગુરુ તો કર્યા છે। એક શિષ્યએ ગુરુને કીધું કે ગુરુજી મારે ઘેર જવું પડશે। ગુરુજી કીધું આટલે દૂરથી આવ્યો છું, રાત રોકાઈ જા, નકા બી તકલીફ પડે। ના ના ગુરુજી, મારા પર પત્ની ન રહે, બાળકો ન રહે, મારે જવું જ પડે। ગુરુજી કીધું સારું જા। 10 મિનિટમાં પાછો આવી ગયો। ગુરુજી કીધું અરે તું તો ઘેર ગયો તો પાછો કેમ આવ્યો? અરે ગુરુજી હું ઘેર જતો ને સામે ગધેડું આવ્યું ને એટલે પાછો આવતો રહ્યો। बस ये स्थिति है आज। गुरु कहता है साले गुरु की नहीं सुनते लेकिन गधे की सुनते हैं का। साचो मार्ग बतावे तो कोई स्वीकारो तैयार नहीं, અને ગલત માર્ગ બતાવે તો બધા કૂદી પડવા તૈયાર છે। પછી પડ્યા પછી બધાય પસ્તાય છે, પણ પછી શું હે? એક ગામમાં એક સાધુ આવ્યા। સાધુએ ગામના પાદરે તંબુ તાણ્યો અને ગામમાં પ્રચાર કરાવ્યો કે અમારા ગુરુજી છે ભગવાનના દર્શન કરાવે છે, અમારા ગુરુજી ભગવાનના દર્શન કરાવે છે, બહુ ચમત્કારી છે। એટલે તમાશા ટેડું હોય નહીં, મફતમાં ભગવાન મળે તો બધાને જોઈએ છે। એટલે બધાએ દર્શન કરવા માટે ગયા, ચલો ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ, ભગવાનના દર્શન કરવા। તંબુની અંદર જતા પહેલા 2-4 અલમસ્ત સાધુ હતા, એને કીધું ભાઈ ઉભા રહો, અમારો નિયમ છે કે કેટલા જણાએ દર્શન કર્યા એ ખબર પડવી જોઈએ, એટલે જે દર્શન કરવા જવું હોય એને નાક કપાવવું પડે। એટલે બધાને થયું ભાઈ નાક કપાવવું પડે? હા, નથી કપાવવામાં દર્શન નથી કરવા। એક જણાએ વિચાર કર્યો કે ભલે નાક કપાઈ જતું હોય, ભગવાનના દર્શન થતા હોય તો નાક શા માટે? એના કરતા મહાન તો ભગવાનના દર્શન છે। હિંમત કરીને કીધું ભલે જ મારું નાક કપાઈ જાય વાંધો નહીં, પણ હું ભગવાનના દર્શન થઈ જશે, મારું જીવન ધન્ય બની ગયું। અને કીધું કાપી નાખો મારું નાક। હવે નાક કપાયું ને અંદર ગયો દર્શન કરવા, ભગવાન ભગવાન ક્યાં છે ભગવાન, ક્યાં છે ભગવાન? પેલો ગુરુ બેઠો ચંપલ લટકતું તો એને કીધું આ ભગવાન રહ્યા। પેલો બરાડા પાડવા માંડ્યો, તમે છેતર્યો મને, મારું નાક કાપી લીધું, તમે છેતર્યો। પેલો કે મુગો મર। બહાર જઈને લોકોને એવું કહે કે મેં ભગવાનના દર્શન કર્યા, મેં કર્યા નહીં તો બધા તને બુચ્ચીઓ 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 કહેશે, આખા ગામમાં તો એકલો બુચ્ચીઓ થઈ જશે। એટલે પેલાને થયું આ તો હું એકલો પડી જાય, મારે તો બધાને બુચ્ચિયા થયા તારું। એટલે બહાર આવીને કહેવા લાગ્યો મને ભગવાનના દર્શન થયા, મને થયા બધા। એટલે બધાને તો આપણે કપાવ, આપણે આખું બુચ્ચીઓ સમાજ બની ગયો। આ સ્થિતિ સમાજની છે અત્યારે। સાચા રાહ તરફ વળવાની જરૂર છે, સાચા રાહ તરફ વાળવાની જરૂર છે। આદર્શ રામ અને કૃષ્ણ જેને સાચો રાહ બતાવ્યો છે। આદર્શ રામલીલા છે। ગુરુ ગુરહ ગયું પઠન રઘુરાઈ, અલ્પકાલ વિદ્યા સબાઈ। રામ પણ ગુરુના આશ્રમમાં ગયા, ભગવાન કૃષ્ણ પણ સંદીપની આશ્રમમાં ભણવા ગયા। આપણે ભણવા તો દઈએ છીએ, પણ આપણે એક ને એક બે એ જ ભણીએ છીએ। રામ અને કૃષ્ણે વેદો ને શાસ્ત્રોને સમાજ સેવા કેવી રીતે કરવી બધું જ ભણ્યા। એ મહાપુરુષોને ભણવા માટે કઈ વર્ષો ના લાગે।
સ્વામી વિવેકાનંદ પહેલી વાર વિદેશની અંદર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ લઈને ગયા છે. જેને ત્યાં ઉતર્યા છે એમાં ભય નથી ઘરમાં, એટલે તો ભારતનો સંત હતો. એટલે પૂછ્યું કે કોઈ પુસ્તકની લાઇબ્રેરી છે તમારા ઘરમાં? એટલે બેને કીધું આ રહ્યા. એટલે પુસ્તકના પાંદા આમ ફેરવે. ઘરના માલિક આવીને જોયું કે કીધું કે કોઈ ઇન્ડિયાથી સ્વામીજી આવ્યા છે, અંદર બેઠા છે. એટલે આ ભાઈને થયું લાઈને જોવા તો દેખ કેવું પ્રતિનિધિત્વ લઈને આવ્યા છે, કયું પુસ્તક વાંચે છે. ધીરે ધીરે પાછળ જઈને જોયું તો સ્વામી વિવેકાનંદ જેમ પાના જ ફેરવે. પેલાને થયું આ પ્રવચન કરવા આવ્યા છે કે પુસ્તકના પાના ગણે છે. એટલે એનાથી જિજ્ઞાસા થઈ અને પૂછી લીધું, સ્વામીજી તમે વાંચો છો કે પાના ગણો છો? અને સ્વામી વિવેકાનંદે પુસ્તક આપીને કીધું લો પૂછો મને. અને પેલો જે પેરેગ્રાફ પૂછે એ આખો પેરેગ્રાફ સાથે 5 નંબરની સાથે સ્વામી વિવેકાનંદ બોલી જાય. અલ્પકાળ વિદ્યા સબાઈ. એક નજર પડી જાય ને બધું યાદ આવી જાય. તમે યમનાષ્ટકનો પાઠ કરતા હતા અને તમે પાઠ ભૂલી ગયા અને તમારી બેનપણીએ એને ઘેર પાઠ રાખ્યા ને તમને ફોન કર્યો કે આજે પાઠ કરવા માટે આવજો, તમે પાઠ રાખ્યા છે. એટલે આપણે શું વિચારે આપણે કે આ બધું આવડતું છે નહીં. એટલે 4 વાગે બદલે 4:30 જઈએ એટલે પ્રસાદના ટાઈમે પહોંચાય. ઘર ભરાઈ ગયેલું છે, બધા પાઠ કરે છે શાંતિથી, ચોપડીઓ છે નહીં. એટલે તમે બહાર બેઠા બેઠા શાંતિથી સાંભળો છો અને એ શાંતિથી શ્લોક સાંભળતા સાંભળતા તમારા કાનમાં અથડાય છે અને કાનમાં અથડાતા વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ થાય છે અને તમે એકદમ સાથે ગાવા લાગો છો. કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મન સુખમ ભાવય. તમારા જોડે બેઠેલા તરત કહેશે તમને મોઢે આવડે છે? આવડતો તો ભૂલી ગઈ હતી, પણ આ શબ્દ સાંભળ્યો અને ફરી પાછી આવડી ગયા. વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ થઈ ગઈ. પછી એ મહાપુરુષો કેવલ દ્રષ્ટિ કરતાની સાથે એ સ્મૃતિ થઈ જાય છે. સમય પર સમય વ્યતીત થયો. વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે. યજ્ઞ વિધ્વંસ રાક્ષસો કરી રહ્યા છે. એ સમયે રાક્ષસો હતા ને અત્યારે રાક્ષસો તો છે જ. ધર્મનો વિદ્રોહ કરે છે, ધર્મનો વિભાજિત કરે છે. એ રાક્ષસ સમાન છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર વિરોધ કરનારો પ્રત્યેક રાક્ષસ જ કહેવાય. ધર્મમાં વિરોધ કરનારો એટલે સાચો વિરોધ. ખોટો વિરોધ કરે એ રાક્ષસ છે. એને તો આદત પડી ગઈ છે. અસત્ય થતું હોય તો ત્યાં ટકોર કરવી જોઈએ. ગલતી થતી હોય તો ત્યાં ટકોર કરી શકાય, પણ જાણી જોઈને પથ્થર જ મારવાનો સ્વભાવ આવી ગયો, પથ્થર જ મારે. વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ પૂર્ણ કરવા માટે સમાચાર મળ્યા કે ભગવાન શ્રી રામનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો છે. મને તમારા 2 દીકરા આપો, મારે યજ્ઞનું રક્ષણ કરવું છે. રાજા દશરથને ખબર નથી કે આ પરમાત્મા છે. સામાન્ય બાળક છે, નાનું બાળક છે, રાક્ષસી સામે ન જઈ શકે. તમે કહો તો મારી સેના આપી દો, હું તમારું રક્ષણ કરવા. વિશ્વામિત્ર કીધું મારે તમારું કામ નથી, મારે આ બાળકોનું કામ છે. વશિષ્ઠ કઈ બોલતા નથી. એટલે વશિષ્ઠને થયું કે જો કદાચ હું નહીં બોલું અને બાળકો નહીં મોકલું તો વિશ્વામિત્રને મારા પ્રત્યે થોડો દ્વેષ થશે. એટલે રામ અને લક્ષ્મણનો મહિમા થોડો સમજાયો. રાજા દશરથ તમે કોઈ ચિંતા ના કરશો, આ બાળકો કોઈ સામાન્ય નથી. મોકલો, રક્ષણ કરવા માટે મોકલો. ભગવાન રામ વિશ્વામિત્રને પણ મોહિત કરી દીધા. मम माया दुरत्य च, और इसलिए गीता कहती है मेरी माया ही ऐसी है इसमें से कोई बच नहीं सकता. જે વિશ્વામિત્ર બ્રહ્મ જ માન્યો છે, બ્રહ્મ માનીને લેમાં આવ્યા છે, એ જ વિશ્વામિત્રને મોહ થઈ ગયો. કારણ રામ પતંગિયા જોઈને પકડવા જાય, ચકલીની પાછળ દોડે.
અને વિશ્વામિત્રને થોડે જેને નીતિ નીતિ વેદો કહે છે એ આ પતંગની પાછળ આ ચકલીની પાછળ કદાચ મારી ભ્રમિત તો નથી ને, મારી ભૂલ તો નથી થતી ને. અને જ્યાં તાડકા નામની રાક્ષસી આવે અને વિશ્વામિત્ર એક શબ્દ બોલે રામ, અને એક બાણ પાતામાંથી કાઢી ધનુષ ઉપર ચડાવી તાડકાનો નાશ કરી દીધો. ત્યારે વિશ્વામિત્રને થયું કે નહીં, આ પરમાત્મા છે. તુલસીદાસજી બહુ એક સુંદર લખે છે, જેહી કે તેહી પર સત્ય સ્નેહો, સો તેહ મિલહિ ન કछु સંદેહો. જેહી કે તેહી પર સત્ય સ્નેહો, સો તેહ મિલહિ ન કछु સંદેહ. જેના ભાગ્યમાં જેને જે મળે તેને તેતનું તત્વ ભાષે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂદરા વૃક્ષ થઈ ઝૂલી રહ્યો આકાશે. વિવિધ રચના કરી અંતે તો હેમનું હેમ છે રે. બોલો, આટલા શબ્દમાં નરસિંહ મહેતાએ કેટલી વિદ્વત્તા ભરી, એની પર વ્યાખ્યાન કર્યું તો આખો દિવસ જતો રહે. એક શ્લોકની અંદર તુલસીદાસજી કહે છે, જેહી કે તેહી પર સત્ય સ્નેહો. જે મળવાનું છે એ નિશ્ચિંત છે. માણસ ગમે તેટલો અવરોધ ભલે કરતો હોય, પણ જે મળવાનું છે એ નિશ્ચિંત છે. જે થવાનું છે એ પણ નિશ્ચિંત છે. એમાં કોઈ રોકી શકતું નથી. સૂડીનો ઘાસ હોય સડી શકે, પણ નિશ્ચિંત છે. રામ અને સીતાનું જ જોડું થવાનું હતું. ભલે રાજા જનકે અયોધ્યામાં પત્રિકા મોકલી નથી. સૈલા ગામમાં ભાગવત કથા કરવા માટે મારે આવવાનું જ હશે. કલ્પના તો નથી જ, પણ આવવાનું હશે. તો અરુણભાઈ નિમિત્ત બની ગયા. આ નિશ્ચિત છે. આ યોગ, જેમ રામ અને સીતાનો જ યોગ હતો. ભલે અયોધ્યામાં રાજા જનકે પત્રિકા ન મોકલી, તો વિશ્વામિત્ર માધ્યમ બની ગયા. અને સામે ચાલીને રામ અને લક્ષ્મણને કીધું, ચાલો હજી એક યજ્ઞ બાકી છે, આપણે યજ્ઞમાં જવું છે. અને જનકપુરની અંદર રામ અને લક્ષ્મણને લઈને આવ્યા છે. અહીં નહીં મોકલવાનું કારણ શું? કોઈ અપરાધ નતો, કોઈ અપમાન કરવા માટે નહીં. પણ એ સમયે રાજા જનકને પ્રસંગ યાદ આવી ગયો કે એક દિવસ જંગલમાં શિકાર કરવા નીકળેલો રાજા જનક અજાણતા શિકાર ખસી ગયો અને બાણ ગાયને વાગી ગયું. અને એ પણ અયોધ્યાની સીમમાં ચડતી ગાયને વાગ્યું. રાજા જનકને દુઃખ થયું, મારાથી ગૌ હત્યા થઈ. બીજાના દેશમાં પ્રાયશ્ચિત કરવું છે મારે. પોતાના સિપાહીઓને કીધું, જાઓ તમે રાજા દશરથને જઈને કહો. ગુરુ આશિષ્ટ છે રાજા દશરથ. અને એ સમયે સામાન્ય વ્યક્તિ ઝાડુ વારતી હતી, એને આડું ઝાડુ કર્યું. રાજા દશરથ જઈ રહેલા છે અને રાજા જનકના સિપાહી આવીને કીધું, મહારાજ, અમારા રાજાથી તમારા સીમની અંદર એક ગાયની હત્યા થઈ ગઈ છે, તમે એને પ્રાયશ્ચિત કરાવો, મુક્તિ અપાવો. ગુરુ ભક્ત રાજા દશરથે કીધું, અત્યારે તો ગુરુની સેવામાં હું જઉં છું, એમાં વિલંબ ન થાય. એક સામાન્ય વ્યક્તિને કીધું, જા શરીરના નીર હાથમાં લેજે અને મારા પૂર્વજોને યાદ કરીને ગાયની ઉપર છંટકાવ કરજે અને ગાય જીવિત થઈ જશે. આ પ્રસંગ રાજા જનકને યાદ આવી ગયો કે કદાચ હું આમંત્રણ પત્રિકા મોકલું અને રાજા દશરથ પાસે સમય ન હોય અને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને મોકલી દે તો મારી દીકરી એને પરડી જશે. કારણ ધનુષ તો સામાન્ય વ્યક્તિ પણ ઉપાડી શકે, જે ગાયને જીવતી કરી શકતો હોય તો. પણ તુલસીદાસ કહે છે, રામ અને સીતાનું જ જોડું હતું તો વિશ્વામિત્ર માધ્યમ બન્યા છે, નિમિત્ત બની ગયા.
શ્રીમદ ભાગવત આદર્શ રામલીલા છે. પતિ પત્નીનો પ્રેમ ક્યાં જોવા મળશે? તો રામાયણ ખોલો. આજે આપણો પ્રેમ કેવો છે તો આપણે જાણીએ છે. બે જણનો ઈગો ટકરાય. આજકાલ તો બંને હાઈફાઈ છે, બંને જોબો કરે છે, બંને વેલ સેટ છે, એટલે કોઈ કોઈનું સાંભળવા તૈયાર નથી. ના ફાવે તો ભાઈ ફારગતી. એક ખેલ બનાવી દીધું. આજકાલનું લગ્ન એક નાટક બની ગયું. એક ઘરની અંદર દીકરાને બહુ રાત્રે ઝઘડે અડધી રાતે, અને અવાજ બહુ મોટો આવ્યો એટલે સાસુ સસરા જાગી ગયા, કાન સાંભળ્યા, અને લડતા લડતા દીકરાને બહુએ ફારગતી સુધી પહોંચી ગયા. એટલે પત્ની પોતાના પતિને કહેશે, જુઓ લડતા હતા તો આપણે, પણ આપણે એવી ફારગતી સુધી નતા પહોંચતા. આટલું ધૈર્ય આજના યુવાનોમાં નથી, સહનશીલતા નથી, તડફડ કરવા તૈયાર છે. આદર્શ પત્ની. ભગવાન રામે સીતાને કહ્યું કે ન ગમે તો જનકપુરમાં જજો, અયોધ્યામાં રહેજો અને દિવસો પૂરા કરજો. અહીં સુખ મળશે તમને, જંગલમાં દુઃખ મળશે. ત્યારે આદર્શ સ્ત્રી બોલી છે, હું અયોધ્યામાં રહીશ કે જનકપુરમાં રહીશ, પણ મને ત્યાં સુખમાં દુઃખ મળશે, જ્યારે આપના ચરણમાં મને દુઃખમાં પણ સુખ મળશે. તો આદર્શ રામ કેવો છે? આજના બસ સ્ટેન્ડ જેવો છે આદર્શ રામ. પત્નીને લઈને ગામડેથી શહેરમાં જતો હોય ને બસમાં બેસવા જાય તો ઠેકડો મારીને પેલો ચડી જાય, ને પત્ની 6 મહિના છોકરા લઈને ગોર ગોર ફર્યા કરે. પછી કે કોઈ દાડો તને શહેરમાં જ નહીં લઈ જવાની. આદર્શ રામ બતાવે છે. સીતાનો હાથ પકડીને નાવમાં પહેલા બેસાડે છે. વરરાજા તલવાર લઈને કે કટાર લઈને નીકળે છે શા માટે? એને બહાર બતાવ્યો, તારે એનું રક્ષણ કરવાનું, તારે એનું પોષણ કરવાનું, તારે એનું બધું જ. આજકાલ બધું એટલે પાછું કચરા પોતું આવી ગયું. હા તો એ કરાવડાવે, કરો તમે આ નહીં કરો, એનો વાંધો નથી, કોઈ ટીકા નથી, કોઈ વિરોધ નથી, કરવું જ જોઈએ. બંને પરસ્પર છે. ચકાચકીની વાર્તા આપણા જીવનમાં બહુ જ શીખવાડે છે. એ ચકાચકીની વાર્તાઓ દાદાઓ કહેતા હતા, હવે દાદાઓ રહ્યા નથી, અને રહ્યા નથી એટલે ચકાચકીની વાતો આજના બાળકોને સાંભળવા મળતી નથી. પણ એમાં બહુ જ રહસ્ય રહેલું છે. ચકો ચકી દાળ ચોખા લઈને ખીચડી કરીને ખાઈને ઊંઘી ગયા એટલી વાર્તા નથી, એમાંથી કાઢવાનું છે. તમે જોયું હશે ને, ચકો માળો બાંધતું હશે, કોઈ નાનું નથી ચકાડે. ચકી પણ એમ નથી કહેતી હું નહીં કરું, એ પણ ડાળખી લઈ આવે. બંને ડાળખી લેલાઈને ગુથી ગુથીને માળો તૈયાર કરે. બચ્ચાને બંને વારા ફરતી સેવે. કોઈ એક વ્યક્તિ પર ભાર નથી આપ્યો. બંને વારા ફરતી ચણ લઈ આવે અને બચ્ચાને ખવડાવે છે. પરસ્પરનો સહયોગ છે, આવશ્યક છે. રક્ષણ પોષણ કરવું એ આદર્શ રામકથા બતાવે છે. આદર્શ પુત્ર ક્યાં મળશે? પહેલી વાર રાજા દશરથે નક્કી કર્યું કે મારે રામને રાજ અભિષેક કરી દેવો છે. અને રામે જાણ્યું કે મારે તો સમાજનું કામ કરવાનું છે. ભગવાન રામ કેવલ અયોધ્યામાં રહ્યા હોત તો અયોધ્યા પતિ તરીકે રહે, પણ ભગવાન રામ વંચનની સાથે જંગલોમાં ભ્રમણ કરતા કરતા મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ બની ગયા. પાછા આવ્યા ત્યારે કેટલા મહાન બની ગયા. એક એક વ્યક્તિની સાથે સંકલિત બની ગયા, અને એક એક વ્યક્તિની સાથે સંકલિત બની ગયા. તો અયોધ્યામાંથી સેના બોલાવી ન પડી, જનકપુરમાંથી સેના બોલાવી ન પડી, અને બધા જ વંચર જીવો રામની જોડે પોતાનો ભોગ આપવા તત્પર બની ગયા. પરાયાને પોતાના કરો એ રામાયણ કહે છે. આપણા તો બધા જ કરવા તૈયાર છે, પણ પરાયાને પોતાના કરી લો તો તમે મહાન બનો છો.
અને તેથી તો આપણી એક પ્રથા છે ને, કન્યા વિદાય. સ્ત્રીમાં એ કળા છે કે પરાયને પોતાના કરી શકે છે. જો પરિવર્તન આવે ને દીકરા વિદાયનો પ્રથા ચાલુ થાય તો પરાયને એ પોતાના ના કરી શકે, એ અતડો જ રહે. બે બહેનો ભેગી થાય તો વાતોમાંથી ચા પાણી સુધી પહોંચી જાય. અને બે ભાઈઓ બેઠા હોય તો એકબીજાને ખાલી સામું સામું જોઈએ, કેમ છો હારું, પછી કશું આગળ નહીં. મેચ્યુરિટી વિશેષ સ્ત્રીઓમાં જોવા મળે છે. આદર્શ રામ કથા. જે રામની ઈચ્છા છે કે મારો રામ, મારો ભરત ગાદી પર બેસે અને હું 14 વર્ષ સુધી